السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں علی سرور۔ جناب، بڑی اہم خبریں آج۔ اپوزیشن پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دینا چاہتی، اسپیکر قومی اسمبلی کا بیان، جبکہ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ملک میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، اس طرح کی خبریں کچھ آ رہی ہیں کہ قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اور کیا ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ باوڈا صاحب نے بھی کہا تھا کہ 22 جنوری کے بعد بہت کچھ ہوگا، اور آج خان صاحب نے اس حوالے سے کہا ہے کہ جی بہت جلد ایک بڑی خوشخبری آنے والی ہے۔ حکومت شاید اس لیے پریشان ہے یا کچھ اور وجوہات ہیں، جبکہ دوسری جانب آج تحریک انصاف نے باضابطہ طور پر یہ کہہ دیا کہ چوتھا راؤنڈ جو 28 جنوری کو ہونا تھا اس میں ہم نہیں بیٹھیں گے۔ کیا وجوہات ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تو صاف الفاظ میں آج فرما دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے مطالبات ہمارے اختیار سے بڑھ کر ہیں۔ ایسا کیا مانگ لیا ہے پی ٹی آئی نے جو اس طرح کی بات کی جا رہی ہے؟ ان خبروں پر سیر حاصل تبصرہ آج میرے دونوں معزز مہمان کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید زبیری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، دانشور، بہت شکریہ آپ کا۔ انیس منصوری صاحب، معروف صحافی تجزیہ کار، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سر، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا، اور ایسے ماحول میں کہ جب ہر طرف کہا جا رہا تھا جی حکومت کے لیے رابی چین ہی چین لکھتا ہے، لیکن ایسے میں اب اچانک سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس فوری طور پر طلب کیا ہے۔ امریکہ وہ نہیں گئے، چلیں دعوت نامہ تھا یا نہیں تھا، لیکن یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کچھ بڑا ہونے والا ہے ملک میں؟ کوئی قانون سازی ہونے جا رہی ہے یا کوئی سکینڈل آنے والا ہے؟ کیا اب سیاسی بصیرت ہے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہوگا جب کل آپ کہہ رہے تھے کہ بلاول بھٹو صاحب کیوں نہیں گئے جب دعوت نامہ تھا اور یہ اور وہ کہانی، تو میں نے کہا تھا آپ کو 1-2 دن میں پتہ لگ جائے گا کیوں نہیں گئے۔ اس سے کچھ اہم چیزیں یہاں ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں گئے، اور وہ اسلام آباد میں موجود ہے۔ تو اگلے دن ہی آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹرل ایگزیکٹو کا اجلاس بلا لیا، اور ساتھ ساتھ ایک اور بات بتا دوں، صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی بلا جی لیا۔ میں نے کہا جمعے کو، بالکل۔ تو ضرور کچھ بڑا ہونے والا ہے، اور اسی کی تیاریاں ہو رہی ہیں وہاں پہ۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ سندھ سے کئی اہم رہنماؤں کو بھی اسلام آباد طلب کر لیا گیا ہے۔ اب تو پوری CEC کو طلب کر لیا گیا ہے، اس سے پہلے بھی کچھ قانونی مشیر وہاں موجود تھے اسلام آباد میں، اور جو نئی کوئی آئین میں کچھ آئی ڈونٹ نو ترمیم ہو رہی ہے یا کوئی نئے سر، قانون۔ ملک کی سیاست سے متعلق کہا جا رہا ہے کچھ اہم فیصلے کرنے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، تو اس لیے تمام سینئر رہنماؤں ادارے جو CEC کا حصہ ہیں ان سب کو بلا لیا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ کے پاس آپ کے کبوتر چڑیا کیا خبر لائی ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے سر؟ جی، ایک تو کچھ نئے قوانین آ رہے ہیں مشترکہ اجلاس اس کا میں بل بلا پاس کے، کرانا ہے اور انہوں نے؟ اس کو بل پاس کرا لیں گے۔ وہ اس میں سادہ اکثریت والی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب مولانا صاحب سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ ان کے بعد اتنے ہے، سادہ عسکریت تو ہے، تو اس سے وہ پاس کرا لیں گے۔ مولانا صاحب بھی آن بورڈ ہے، جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے مولانا صاحب اس پہ آن بورڈ آلریڈی ہے، اور کچھ نئے قانون بھی آئیں گے۔ اور نون لیگ کو میرے خیال میں پیپلز پارٹی آخری الٹیمیٹم بھی دینے جا رہی ہے۔ نہیں تو اگر کوئی چلیں آپ کی بات مان لی جائے کہ قانون سازی شاید کچھ ہونے والی ہے، کچھ نیا مسودہ آئے گا، تو پیپلز پارٹی کے تو بہت سارے تحفظات ہیں نون لیگ سے، چونکہ سال بھر ہو گیا اس گورنمنٹ کو جو 25 نکاتی فارمولہ طے پایا تھا پاور شیئرنگ کے حوالے سے، اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، تو پھر بھی پیپلز پارٹی ان تمام چیزوں پر ہاں کر دے گی؟ دیکھیں، یہ جو قانون آ رہے ہیں جب آئیں گے آپ کو اس سے پتہ لگ جائے گا۔ وہ اس کا مسلم لیگ نون سے تعلق نہیں ہے، پاکستان سے تعلک ہے، اور وہ پاکستان کی سیاست کے لیے ضروری ہے، پاکستان کی مملکت کے لیے ضروری ہے، جس طرح 26 میں آئینی ترمیم اس ضروری میں تھی۔ وہ قوانین آ جائیں گے۔ اور جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے، ان لوگوں کو بھی صحیح ٹائم فریم کے ساتھ ایک الٹیمیٹم دے دیا جائے گا کہ یہ ٹائم ہے، اس ٹائم تک آپ کے یہ جو مطالبات ہیں پورے کر دیں، وہ نہ ہو سکتا ہے ان کے راستے جدا ہو جائیں۔ کیونکہ اس حد تک راستے یا آپس میں انڈرسٹینڈنگ اس حد تک بھی نہیں ہے کہ زرداری صاحب یا بلاول صاحب جائیں لاہور تو مریم بیوی نہیں ملتی کبھی بھی، نہ استقبال کرنے آئی آج تک۔ اور اپنا احتجاج اکتوبر سے، یہاں سندھ کے وزیر اعلیٰ تو ماشاءاللہ جس طرح جاتے ہیں سب نے دیکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ اکتوبر سے اپنے احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں بلاول صاحب، مگر وہ نہ پنجاب کے گورنر کو لفٹ کراتے ہیں، نہ ہی مطالبات کرتے ہیں پورے جو کچھ بھی دینے کے وعدے تھے وہ تو دیا نہیں، بلکہ جو کچھ حکومت بات مانتی بھی نہیں، تو پھر بلاول صاحب یا پیپلز پارٹی کے دیگر لوگ وہ کر کے احتجاج نہیں کر رہے جو وزیر اعظم نے طریقہ بتایا؟ دیکھیں، وہ احتجاج اپوزیشن والے کر رہے ہیں۔ ابھی پیپلز پارٹی اس وقت اس طرف بیٹھی ہوئی ہے، اپوزیشن میں نہیں ہے، وہ اپنا احتجاج
सियासी तौर पे रिकॉर्ड कराते रहे हैं और कमेटी बना के भी उनको गोश गुजार करते रहे कि ये चीज़ें आपने करनी थी जिसमें से आपने कुछ अमल नहीं किया और ये आप देर कर रहे हैं। और आखिरी जो स्टेटमेंट आया था कि सुतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है, बहुत बड़ा सिंध statement के है सर साथ। ये। हाँ, अब उसके बाद बॉलिंग पॉइंट आप देख रहे हैं कि बॉलिंग पॉइंट आ ही गया है। अब मेरे ख्याल में अब टाइम का अल्टीमेटम ही होता है कि भाई इस टाइम तक आप हमारी ये चीज़ें पूरी कर दें, वरना फिर वरना हमारी राहें जुदा हो जाएंगी सकती हैं। और हो सकती हैं। ये बड़ा फैसला होगा पीपल्स पार्टी का, और पीपल्स पार्टी ज़ाहिर नुकसान के फैसले नहीं करती। कहा जाता है निस्बत मंसूरी साहब, आजकल तो पीपल्स पार्टी के पांचों घी में सर कढ़ाई में है और हर तरफ रावी चैन ही चैन लिखता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आपके इल्म में होगा कि जो जब हुकूमत थी खान साहब की और दिसंबर में एक सीसी का इजलास बुलाया गया था सन 2021 में, और ये बात कही गई कि जनाब मार्च करना है, तो सबको बड़ी हैरत हुई थी। तो जब कभी भी इस तरह का कोई फ़ैसला सादर करना होता है कि जो पार्टी के सरबराहान ने सोचा हुआ होता है, तो इस तरह की एक मंजूरी के लिए, एक राय आमा बनाने के लिए इस तरह का इजलास बुलाया जाता है। अब सवाल ये बनता है कि क्या ऐसा हो रहा है और क्या मामला यही हो रहे हैं। मसला है बड़ा है, हम सब सही है, इसी में आपने सोचते ये हैं। नहीं बताया। देखें, आपने ये तो कहा कि जनाब ये एक पार्टी का इजलास 24 तारीख को हो रहा है, लेकिन ये 24 तारीख का इजलास अपने का इस्लामाबाद में हो रहा है। ये हो रहा है जरदारी हाउस बहरिया टाउन में। मैं सही कह रहा और हूँ? जिनका और नाम वो क्या मुल्तान आपने, जिसका नाम आपने, वो क्या मुल्तान अच्छा ये में? क्या हाँ, वजूहत है? हमने कुछ कहा, हमने पूरी प्रेस रिलीज सुनी कि जनाब ठीक है, ये लेकिन अनिल मंसूरी साहब, ये ये क्या वजूहत है? जब भी हम बात करते हैं तो सारे क्या घर मलक रियाज ने दिए? कराची में भी लाहौर जी फलाने बना दिया, लाहौर वाला भी मलक साहब का है, इस्लामाबाद वाला भी वहाँ का है। सर इतनी गहरी दोस्तियां? सर, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि मैंने अभी एक जुमला कहा तो मलक रियाज तो- एतराज हो गया। गलत जुमला बोला। दोस्त है ना इजलास उनके? जरदारी मैं एड्रेस हाउस पूरा बता रहा था ना, इस्लामाबाद में हो रहा है। ताकि ताकि हैं? इस्लामाबाद में कहाँ? इस्लामाबाद में जरदारी हाउस है, उधर हो रहा है। इस्लामाबाद में जरदारी हाउस कहाँ पर है? इस्लामाबाद में, कहाँ पर? इस्लामाबाद पाकिस्तान में। कहाँ पर? सोसाइटी का नाम? तो सोसाइटी का नाम मुझे एड्रेस याद नहीं है, अगर आप बोलेंगे तो एड्रेस दे देंगे जहाँ पे हो रहा है। मतलब ये नहीं है जो कह रहे हैं, उधर नहीं हो रहा जहाँ ये कह रहे बहरिया जो कह रहे हैं वहाँ नहीं। अच्छा, वहाँ तो नहीं हो रहा ना? हैं। वहाँ नहीं हो रहा। पक्की बात है। पक्की बात है, आप पता लग जाएगा। चले देख लेते हैं, चले जनाब। तो वही ठेकेदार क्यों बना बना के दे रहे हैं घर उनको? नहीं, ये घर तो पहले का बना हुआ है। लाहौर वाला हाँ, से इजलास लाहौर वाला से तोहफतन लिया है। मुझे पता नहीं किसी आप तो उनके पता जिम्मेदार नहीं, से सबको पूछे। पता है, सबको पता तो तोहफतन लिया है या फिर तो उसके अवज कुछ उन्होंने काम कराए अपने? नहीं। सर कराची जब जो खान है, साहब को वो जमीन माशाल्लाह- दी अल कादिर के लिए तो कुछ ना कुछ लिया होगा खान साहब से, हम तो इस बात पे यकीन है हमारा। तो फिर इनसे नहीं कुछ? मैं कहानी आपको बताता हूँ। अच्छा अच्छा। 190 मिलियन पाउंड का केस चल रहा है और उसमें उन्होंने वो जुर्माना अदा किया कराची की ज़मीन के लिए। अच्छा, आप कराची की ज़मीन के लिए इसको किससे ली जमीन वो कराची की? मैं वो आ रहा हूँ ना, उस पर नैब ने मफरूर करार दे दिया इनको। कराची की इतनी महंगी जमीन है वो? अच्छा लिए नहीं महंगी? नहीं आप कर लें, मुझे मौका देंगे तो मैं बताऊंगा वो कितनी महंगी जमीन थी जहाँ बहरिया टाउन बना। अच्छा महंगी ले जमीन ली। नहीं है वो। अच्छा अच्छा कराची अच्छा, की मकामी तो- लोगों को बेघर किया गया, किस ताकत के साथ किया गया, पूरा केस मौजूद है सर। जिस पर ही तो ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया था कि ये मकामी आबादी को किया गया है और इसको कोई पैसे नहीं दिए गए। पता है गरीब नहीं, रुलते रहे tracking बेचारे, है कितनी नहीं, वीडियोस बस मौजूद हैं। बोलना अच्छा, है। क्या हुआ था? कहाँ है बहरिया टाउन, किस जगह पे है? कहाँ कराची में नहीं है? देखिए कराची में जिस वक्त ये बहरिया टाउन बना था, वो कराची से काफी आगे है। उधर मकामी कुछ भी नहीं आबादी था। का सवाल है। उधर चंद गोट थे और उन लोगों को पैसे दे के उन्होंने खरीदा है। मैं कोई बहरिया टाउन की हिमायत नहीं कर रहा, मैं तारीख बता रहा हूँ कि जो आपको दुरुस्त कर रहा हूँ कि वो कि कराची की सेंट्रल में नहीं था, कराची से बहुत दूर उस आबादी को में कोई ज़्यादा भी नहीं था जहाँ उसने लिया। उसकी कीमत कब बढ़ी? जब उससे बहरिया टाउन का बोर्ड लगा, जहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। और इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों ने भी जाके देखा होगा। मैं कोई बहरिया टाउन की हिमायत नहीं कर रहा, नहीं मेरा उससे कोई ताल्लुक है। मैं सिर्फ आपका रिकॉर्ड दुरुस्त कर रहा हूँ कि वो कोई कराची के शहर में कोई बहुत महंगी ज़मीन नहीं थी। वो एक बहुत दूर दराज इलाका हुआ करता था। आज भी दूर है, कराची से काफ़ी दूर है। बहरिया टाउन जाए तो वो पुल बन जाएगा तो शायद करीब हो जाएगा, लेकिन अभी बहुत दूर है। और उसकी कीमत इसलिए ही बड़ी थी कि उससे पहले वो अगर आप भी खरीदने जाते तो वो बहुत। और फिर K4 का नक्शा तब्दील करके उधर ले गए पानी और सारी चीजें। वही है ना सर, वही उसी की बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। वो मिसाल दे रहे हैं, लड़का बहुत अच्छा है और ये कहाँ ले गए लड़का। चले मतलब वो बहरहाल वो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो मफरूर है। अच्छा, मैं वही तो कह रहा अदालत हूँ, की तरफ आपकी बात का जवाब नहीं मिला। देखिए मफरूर है, हमने वही कहा कि 100 और उसने पकड़ के ले भी आए जो नैब की प्रेस रिलीज है उसमें ये कराची पकड़ के ले आए। देखिए नैब की जो प्रेस रिलीज है उसमें कहा गया ना कि कराची की जमीन को भी मसला तो शुरू वहां से हुआ। कराची की वही से 400 अरब रुपए देने थे, 190 मिलियन पाउंड। अच्छा, जिसने वो जगह दी है
صحیح، اس پر بات نہیں ہو رہی کہ کس طریقے سے ساری کاغذوں کی تبدیلیاں ہوئی، کس طریقے سے وہ جو چند گوٹھ جنہیں کہہ رہے ہیں مقامی افراد، انہی کا تو کیس تھا سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ غلط ہے، سپریم کورٹ نے غلط کہا کہ جناب یہ سر جرمانہ کیوں ہوا 460 کا؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں سب صحیح تھا، سب صحیح تھا، زمین کی ویلیو نہیں. نہیں پارٹی کے اجلاس کی تو آپ سیدھی آ رہے اس طرف ہی آ رہے ہیں. ہم تو بات کر رہے تھے، بات کر ہم تو بات کر رہے تھے، ہم بات کر رہے ایجنڈا تھے، چھوڑے آئے بیریا ٹاؤن پہ بات کر لیتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے بیچ میں کہا نا. لیکن آپ نے دفاع کیا بیریا ٹاؤن کا، حالانکہ دفاع نہیں کیا میں نے. عدالت نے 460 ارب کا جرمانہ. ہاں اچھی بات لو، مطلب صحیح نہیں ہوا نا، اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں نہیں جائز کام تھا سب. نہیں جائز کام نہیں تھا. میں نے صرف یہ بتایا کہ وہ کراچی کے اندر کی کوئی مہنگی زمین نہیں تھی، کراچی سے دور دراز ایک جگہ تھی جہاں پہ یہ بیریا ٹاؤن بنا. جرمانہ جس کا 60 ارب 460 ارب لگ رہا ہو، کتنی کی مہنگی زمین ہوگی وہ. اچھا یہ بتائیے جناب، یہ اجلاس سے بلا لیا، وجہ کیا ہے؟ سر وجہ یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ملک کی سیاست کے حوالے سے کوئی اہم فیصلے ہیں. دیکھیے ایک بات تو میں آپ کو میں عرض یہی کر رہا تھا جو میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جب کبھی بھی مرکزی قیادت کوئی فیصلہ کر چکی ہوتی ہے تو اس میں صرف توثیق کے لیے ایک کمیٹی کا اجلاس بلایا جاتا ہے. اس کے علاوہ آج تک ہم نے اتنے سینئر لوگ ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں رائے کی. سر ہمیشہ سے یہ ہوا نا، میں نے آپ کو اس ایگزامپل صدر اس لیے ربانی دی. صاحب ہوں گے وہاں پر، اعتزاز احسن صاحب ہوں گے وہاں پر، جب یہ طریقہ کراچی کے صدر ہوں گے وہاں پر، کوڑو صاحب ہوں گے وہاں پر. سر جو مارچ والا معاملہ تھا اس میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اس میں کوئی راضی نہیں تھا، صحیح ہے، لیکن بعد میں کہہ دیا گیا کہ جناب مارچ کا ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے. یہ بالکل یہی اسٹریٹجی ہے. دیکھیے یہ احکامات کی پاسداری ہے. کچھ دنوں سے میں 2-4 دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ہوائیں جو ہے نا وہ اشارے یہ دے رہی ہیں کہ کچھ لوگوں کو ذرا سا سیدھا کرنا ہے، صراط مستقیم دکھانا ہے انہیں. تو صراط مستقیم دکھانے کے لیے جس طریقے سے محبت سے طریقے سے قانون سازی 26ویں آئینی ترمیم کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ماشاءاللہ بڑی انتھک محنت کی. مشعل انہوں نے سنبھالی. ہاں تو اب جو ہے وہ دوسرا جو ٹاسک آیا ہے نا اس کے لیے ایک مشعل آپ کو چند دنوں کے اندر اندازہ ہو جائے گا، وہ مشعل ان کے پاس آ رہی ہے. بڑا اہم کو ٹاسک ہے جی نواز وزیر صاحب. میں نے آپ کو بتا دیا وہ قانون سازی نہیں ہے. میں تو بتا چکا ہوں. اب یہ اچھا یہ تو نہیں اس طرح ان کے ذہن میں اس شہر کی ایک پارٹی جس سے بڑے متاثر ہیں اس کی کور کمیٹی یا اس کی کوئی جو کون سی کمیٹی کہلاتی ہے اس کا اجلاس ان کے ذہن میں ہے کہ وہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے، اس پہ عمل ہو جاتا ہے. وہ پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کو نہیں ملائے ان جگہوں سے. ان کا اجلاس کی کہانیاں ضروری بہت آئی ہیں، بہت کھل کے ڈیبیٹ ہوتی ہے. یہ کوئی رابطہ کمیٹی کا اجلاس نہیں ہے جس میں کوئی وہ ایک بول دے گا جس سے آپ بڑے متاثر ہیں، جس کے ذہن میں رکھ کے آپ وہ اس سے. ایاز صادق صاحب اسپیکر قومی اسمبلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس مصدقہ یہ بات موجود ہے کہ اپوزیشن پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دینا چاہتی. جس دن ارکان اپنے حلقے کے مسائل پر بات کرنی ہوتی ہے اس روز بھی وہ کورم کی نشاندہی کر دیتے ہیں، لیکن دوسرے کوئی بات کرنے دے نہیں رہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس مصدقہ ہے. اور تو 2024 میں پارلیمنٹ پر اچھا تمام چیزیں سر بہت سارا لمبا ان کا بیان ہے، لیکن میں آپ سے بھی جاننا چاہ رہا ہوں مصدقہ وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس یہ خبر ہے ان کو کہہ دیا گیا کہ اجلاس چلنے نہ دیں آپ. دیکھیں کورم پورا کرنا کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ اپوزیشن کی، حکومت کی ہوتی ہے. کورم ان کا پورا ہوتا نہیں ہے. ان کے خود جو لوگ ہیں اجلاس آدھے ادھر راون کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آدھے ادھر شہباز شریف کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے اندرونی اتنی خلفشار ہے کہ ان سے کورم ہی نہیں پورا ہوتا. اور اگر وہ اس کی نشاندہی کر کے جو بھی آوازیں نکال کے کر دیتے ہیں تو یہ حکومت کی کمزوری ہے نا بھائی. ہمیشہ کورم پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے جس میں وہ پوری طرح ناکام ہے. نہ صرف حکومت چلانے کے امور میں ناکام ہے، کورم پورا کرنے تک کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے. اب ایاز صادق بیچارے کچھ بھی کہتے رہے، ان کو کرنا ہے. انہوں نے صرف کورم کی نشاندہی کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہے کہ جب بھی اجلاس ہوتا ہے جیسے وزیر اعظم بھی آئے تو انہوں نے فوری جناب وزیر اعظم کے خلاف نعرے لگائے اور اجلاس کا جو ایجنڈا تھا اس کی کاپیاں پھاڑ دیں، ہوا میں لہرائیں اور سب احتجاج کرنے شروع ہو گئے. یہ تو ہم دنیا بھر کی اسمبلیوں میں دیکھتے ہیں اور پاکستان کی اسمبلی میں تو ہوتا ہی ہے، ہر اسمبلی میں یہی ہوتا ہے. اور یہ طریقہ صحیح ہے، بجائے روڈ پہ احتجاج کرنے کے یا ٹائروں کو آگ لگانے کے یا عوام کو پریشان کرنے کے، راستے بند کرنے کے. یہ بہترین جگہ ہوتی ہے جہاں وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں سیاسی طریقے پہ، وہ ان کا حق ہے. اچھا ایک اور چیز جس میں تھوڑی سی حکومت کی بے بسی نظر آتی ہے، ایاز صادق صاحب فرما رہے ہیں کہ میری لیڈرشپ جو ہے مجھے پروڈکشن آرڈر سے تو نہیں روکتی. اسحاق ڈار صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کمیٹی کی اپنے لیڈران سے ملاقات ہو جائے، وہ کوشش کر رہے ہیں. سر یہ کیا مطلب اس بات کا؟ اب دیکھیں جیل کیا انڈر میں نہیں پنجاب حکومت کے؟ وہ آپ دیکھیں ڈپٹی پرائم منسٹر، وزیر خارجہ
कोशिश कर रहे हैं। तो आप इनकी बहादुर शाह जफर की हुकूमत देख लें कि वो महल में होती थी, महल से बाहर उनकी बात नहीं मानी जाती थी। इनकी तो लगता है महल में ही नहीं मानी जाती, इनके अंदर ही नहीं मानी जाती, और ये स्पीकर ये बात का इजहार कर रहा है। तो वो जेल इससे ज्यादा बस से ये सुप्रिटेंडेंट अगर पंजाब हुकूमत की बात नहीं मानता तो किसकी मानता है सर? ये तो मनीष भाई को पता होगा और उनकी किसकी बात मानता है, लेकिन मानना चाहिए। हो सकता है जो वजीर दाखिला है वो मुल्क से बाहर है, शायद वो उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे होंगे, वो टाइम डिफरेंस है अमेरिका का पाकिस्तान का। नहीं तो वजीर जेल तो नहीं है वो, वजीर दाखिला है वो। तो बस वही सब कुछ है। ये तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जेल में मुलाकात नहीं करा पा रहा, तो आप जनाब अंदाजा लगा लें मेरी बातों का। हमारे नवेद भाई कह रहे हैं बहादुर शाह जफर की हुकूमत है, और दो सवाल छोटे छोटे इनसे पूछ लेता हूँ, तो इनको बताएंगे कि ये मुझे बताना पसंद करेंगे कि बहादुर शाह जफर के ऊपर गोरा साहब कौन है? गोरा साहब कौन है? मतलब उनके ऊपर कौन आपने है? कहा है ना बहादुर शाह जिन्होंने जफर की उनको महदूद हुकूमत कर दिया है, तो कौन है? सिर्फ अपने महल तक जिस शख्स ने महदूद कर जी दिया। जी, एक्चुअली खुल के बताइएगा। बिल्कुल खुल घबराने की के जरूरत नहीं है। बताऊंगा। आप ऐसे सर्दी है, ऐसा जवाब पसीना आ भी दूंगा गया, कि कोई बात नहीं, बताएं आप फिक्र ही नहीं करें। आप बताएं मोहसिन, वो जो मोहसिन है इनके इस हुकूमत के जो वज़ीर मोहसिन है। दाखिला उनका ही कहते हैं। देखिए बहादुर शाह जफर की जो मैंने मिसाल दी थी वो ये दी थी कि वो आखिरी वक्त में जब बहादुर शाह जफर की का टाइम मुगलियों का आखिरी दौर का आखिरी वक्त था, तो वो जो भी हुक्म देते थे वो तो महल में जी हुजूर होता था, महल से गाने बाहर सुन रहे रुकने होते थे नहीं वो होता। तो। अभी इनका भी आखिरी टाइम है। नून लीग इस हुकूमत का भी नून लीग का साल बाद ही आखिरी टाइम आ गया। मैंने ये आपको बड़े बोला था, इंकशाफ आज के हमारे मैं प्रोग्राम पहले में कर बोल दिया चुका है 2025 में नवाज ज़ोहरी साहब ने प्राइम कि मिनिस्टर चेंज हो जाएगा। 2025 में प्राइम मिनिस्टर तब्दील होने जा ये रहा तो है। हमारे भाई बल्कि 2000 नाम भी ले दिया था, उन्होंने कहा था बिलावल बनने जा रहे हैं। जी, और मेरे भाई तो 2006 तक 26 तक बोलते हैं कुछ भी नहीं होगा। और ये हाल है इस हुकूमत का कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एक मुलाकात नहीं करा सकता, तो फिर कितने दिन और चलेगी? अफसोस नहीं करें, मुझे हमदर्दी कितना है। अफसोस तो आप है कि पार्टी के मुतालबात- मेरे लीडर को मिलने नहीं दिया जा रहा। अल्लाह इतना जुल्म, इतना जुल्म। नहीं, ओए मेरा लीडर, अल्लाह कितना जुल्म हो गया यार, कितना बेबस है। नहीं, वो तो अगर जमहूरियत के अगर टाइम। कॉमेडी टाइम खत्म हो गया हो अच्छा, तो बात नहीं, करें। हकीकत है ना, हकीकत बताए ना। एक्चुअली दुख पता है वहाँ क्या? बहादुर शाह जफर में भी कन्नी काट गए, जहाँ पर चलते हैं बोलते हैं गोरा यार साहब का नाम नहीं लिया। ये, हाँ तो वहीं से पता चल जाता ना कि कौन नहीं मिलने दे रहा, कहाँ आकर इनके इख्तियारात रुके में बता देते। इख्तियारी कहाँ है? तो वो किसके कह पास रहे है? हैं, किसके पास है? देखिए वो आप आपके लीडर से मिलने कौन नहीं दे रहा, ये तो बताए ना। आज बता दें खुल के। आज बता दें आपके लीडर पे पाबंदी किसने लगाई है, बता दें। आपके लीडर से मिलने कौन नहीं दे रहा था? बोला बहादुर शाह जफर है, बहादुर शाह जफर के ऊपर कौन है, बता दें। देखिए अगर आपको कॉमेडी टाइम खत्म हो गया तो मैं मैं बात सवाल करूं। पूछ रहा हूं, हाँ, सवाल हाँ, पूछ खत्म। रहा हूं। देखिए एक तो पहले आप ये फतवे लगाना बंद करें। मेरा वो लीडर नहीं है, वो लीडर इमरान नहीं, खान। कोई और है। तो वो कौन है? नहीं कौन है? इमरान कौन खान है? मेरा लीडर तो नहीं कौन है? कौन है? मेरी लीडर थी शहीद बेनजीर भुट्टो। अच्छा अच्छा, अब कोई ठीक है लीडर ना? नहीं है। अब कोई लीडर मेरा कोई लीडर नहीं है। चले वो कोई भी है तो है, लेकिन जो तबसरा कर रहे हैं वो तो ज़ाहिर आज़ाद अनत कर रहे हैं ना। लेकिन इसमें ये बड़ी अहम चीज़ है, वो कह रहे हैं जी मुझे मुसद्दक़ इत्तलात हैं कि पीटीआई की कहा गया है, उनकी क़यादत ने कहा होगा कि इजलास की कार्रवाई चलने न दें, सिर्फ हुल्लड़बाजी करें। देखिए हमारे स्पीकर पता नहीं कौन से टीवी चैनल में जॉब करते हैं कि उनके पास जो है वो खबर आती है और वो इत्तला देते हैं कि मेरे पास मुसद्दिक़ा ज़राए से इत्तलात हैं। भाई आप स्पीकर हैं, सही है, आपको करम पूरा करना जो हुकूमती को सहारा दिए हुए लोग हैं या हुकूमत के लोग हैं, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम, इन सब को लाना आपकी ज़िम्मेदारी है। अपोजिशन को शटअप कॉल देना या अपोजिशन से बात करवाना आपका काम है। अब जब हमारे यहाँ हुकूमत थी और स्पीकर भी ये कहे कि मेरे पास मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं कि ऐसा हो रहा है, तो मेरे भाई आप किसी अखबार में नौकरी करते हैं, किसी टीवी चैनल में नौकरी करते हैं, क्या आप कोई वीलॉग करते हैं, सही आप क्या करते हैं, सही इतना आप मुतासिर हुए हैं सहाफ़ियों से, तो भाई सीधी सी बात यह है कि ये काम सारा है स्पीकर का, हो या ना हो, कैसा भी हो, सही है, अंग्रेज़ी आती हो ना आती हो, कैसे भी हों, सही आपकी ज़िम्मेदारी है भाई, आप इसको चलाएं। अब ये बातें करना बकवास बात है कि जनाब ये नहीं हो रहा, और वज़ीर आज़म साहब से लेकर सब लोग किस तरीके से आ रहे हैं ये भी देखिए। वज़ीर आज़म अभी आए हैं एक में इजलास के अंदर, सही इतने इजलासों में वो नहीं आए, उनकी मसरूफियत अलग है, लेकिन आम जो फिर भी भाई कहते हैं 2026 तक ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं, मियां साहब भी नहीं आते थे, नवाज शरीफ साहब भी वो चलती तो रही असेंबली। बात ही नहीं वो नहीं थे, आएंगे, वो तो ये इनका हमेशा यही वतीरा रहा है। अच्छा ये नहीं आते। सिर्फ गिलानी साहब थे मेरा जो मेरा रोजाना पहुंच जाए। मेरा लीडर आता था, मेरा लीडर आता था। मेरी जो लीडर थी वो तो नहीं मैं तो आपका मैंने कहा लीडर- मेरा आपका लीडर का लीडर- लफ्ज इस्तेमाल किया आपका है। लीडर कौन है? सही, हाँ,
आप बताएं ना, जिसका आप तारीफ करते रहते हैं, आपको लगा तो जिसकी आएंगे प्रेस ना। रिलीज पढ़ के दे रहे हैं। मैं तो किसी की नहीं दे अच्छा जी, राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी अहम बातें की हैं, मैं चाहता हूँ उस पर आप दोनों का तबसरा ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ के मुतालबात हमारे इख्तियारात से बढ़कर हैं। तहरीक इंसाफ ने ज़रूरत से ज़्यादा बेतुके मुतालबात पेश किए हैं। पीटीआई चाहती है हम तमाम लॉ इन्फोर्सेस एजेंसीज को उनके हवाले कर दें। मुझसे पूछ रहे जी, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, ऊपर से लेके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से लेके स्पीकर से लेके वजीर दाखिला से लेके अब राना सनाउल्लाह जो मेरे प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर भी हैं और एक बड़े सीनियर हैं, वो भी इख्तियारात का रोना रो रहे हैं। तो अगर ऐसी ही अगर वो है तो भाई सीट है ना, जनाजा तो नहीं है ना, छोड़ दो। कुर्सी है ये तुम्हारा जनाजा जनाजा, छोड़ दो, ऐसी कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते, हाँ, ये कहना चाह रहे हैं यही आप? मैं कहना चाह नहीं, रहा हूँ। लेकिन इसमें वो कह रहे हैं और क्या मांग लिया, क्या मांग लिया पीटीआई अच्छा ने? वो ये कह रहे हैं कि जी क्योंकि 9 मई को जो कुछ भी हुआ उसमें 85 लोगों को सजाएं हो चुकी, अब तो बनता नहीं कमीशन। दूसरे 26 नवंबर वो कहते हैं इसमें भी इन्होंने गोलियां चलाई खुद अपने बंदों पर, तो उस पर क्या करेंगे कमीशन बनाकर? देखिए 9 मई में नहीं बनाना चाहते ना, नहीं बनाए, 26 में बना लेना, पता लग जाएगा क्या हुआ था, जो भी सच होगा सामने आ जाएगा, जो भी सच होगा। मैंने ये नहीं कहता, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होगा आपको नहीं पता क्या हुआ? हकीकत का तो नहीं पता, हम वहाँ मौजूद नहीं था। देखा क्या ये तो हर दरख्त पे बैठे होते हैं या कहीं किसी जगह कुर्सी के नीचे होते हैं, इनको पता होगा, मुझे बाखुदा नहीं पता। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसकी तहकीकात के लिए एक सीनियर जजों का कमीशन बना दे, वो तहकीक कर लेंगे अपने तौर पे, बता देंगे भाई क्या हुआ, अगर खुदा न असल फैक्ट सामने आ जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता हुकूमत गिल्टी हुई तो फिर क्या चाह रहे हैं आप, घर चले जाएंगे लोग? देखिए जो सच है वो सामने आना चाहिए, जो भी सच होगा और सच सामने कमीशन के जरिए आएगा। देखिए सारे हुकूमत का शवाहिद मौजूद भाई है, अदालतों में हुकूमत पेश कर रही है की हुकूमत। पुलिस का तो ये हाल था कि उस वक्त जो केस बनाया तो उन्होंने खुद आईजी पे शर्मिंदा हुए, खुद राना सनाउल्लाह का बयान है कि उन्होंने जो जो केस बना दिए थे तो मतुल्लाह वगैरह पर नाम लेने से मैं गुरेज करता हूँ। तो मगर देखिए पुलिस की रिपोर्ट पे तो कोई भी नहीं मानेगा। अगर ये उधर होते, ये इधर होते, वो भी ये कह रहे होते कमीशन का, कमीशन बना दे, नहीं है तो आगे मना कर दे, मगर इस तरीके से तो नहीं करे जिस तरह टाइम कर रहे हैं। कमीशन बना दें, क्या इसमें मुज़ायका है? अनिस मंसूरी साहब, आप हिमायत करते हैं गवर्नमेंट की, क्या जरूरत है? मैं हिमायत कभी नहीं की। तो आप कमीशन के हिमायती हैं? करूंगा। कमीशन के हिमायती हैं आप? देखिए आप हिमायती हैं? मैं सिर्फ प्रेस रिलीज या का नहीं है? हिमायती नहीं हूँ। ये कभी नहीं जवाब देंगे इस मैं बात प्रेस रिलीज का हिमायती नहीं मुझे हूँ। पता। मैं जो लीडर कह रहा हूँ मैं वही नहीं करता, सही है। एक देखिए सीधी बात, कमीशन बनना चाहिए कि नहीं? देखिए कमीशन बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। बस तो फिर किसका माहिती निकले? हुकूमत का माहिती निकले। आप मैं मेरी हुकूमत बात का तो माहिती सुन लेना, नहीं हूँ, मेरी- मेरा मेरी कोई बात लीडर सुन नहीं लेना, है। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। अच्छा लॉजिक क्या है? मेरी बात अब उसको बात है ना, देखिए ये मुल्क के अंदर जो लोग भी बाअसर और बाइख्तियार हैं वो नहीं चाहते कि कमीशन बने, बनेगा ही नहीं। नहीं आप बनेगा लाके- नहीं, लेकिन आप आपका बनना तजिया है चाहिए, कि आपका- बनना आपने चाहिए जाती ताकि राय को दे। दूध का दूध पानी का पानी मैं हो एक जाए, या सहाफ़ी हूँ, जरूरत नहीं है? मैं एक already सहाफ़ी हूँ। तमाम हकाइक पता है। देखिए मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी खबर क्या है। आपका तज्जिया आप बताएं ना। देखिए मैं आपको तज्जिया तो मैं कह रहा हूँ नहीं बनेगा, मैं आपको खबर भी दे रहा हूँ नहीं बनेगा। जिसके पास जो बहादुर शाह जफर हैं उनको सारा मालूम है कि बहादुर शाह जफर के पीछे कौन है, नाम नहीं बता रहे, सब पता चल जाएगा कि क्यों है, क्यों किस लिए, बता दीजिए। इसका मतलब है ये जो आपने बात की, इसका मतलब है कि पीटीआई वाले सही कह रहे हैं फिर? भाई मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है, ये उम्मीदें बांध कर बैठे हुए थे। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ ये सब बेकार है, तो ये कह रहे थे नहीं नहीं, अरे देखिए बहुत बड़ा इंकलाब हो गया। यही है ना, मुज़ाकरात से ही मसले को हल भाई निकला आप करता है। क्या चाहते हैं कि फिर वो रोडों पे आए, फिर रोडों में हो? अगर भाई वो जा मैंने रहे हैं- आप धमकी दे, नहीं धमकी दे, नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वरना मैं धमकी दे। अरे भाई कब तक धमकी? देखिए हकाइक को माने। मैं पहले दिन से आपसे कह रहा था इस मुज़ाकरात ये टीम बेबस है, इसके पास कुछ भी नहीं है, आप बेवजह जा रहे हैं। आप कह रहे थे नहीं बहुत बड़ा काम हो गया है, उनको झुका दिया है, उनको ये कर दिया। आज आप वही बात कर रहे हैं जो मैं कह रहा था। मैं फिर भी अभी भी उम्मीद रखता हूँ कि मसला मुज़ाकरात से ही हल होगा। किससे? ये जो मुज़ाकरात चल रहे किससे? हैं, जो भी है नहीं, उनसे, किससे? जिनसे मुलाकात हो चुकी है अभी थोड़ी अभी देर तो पहले। उसको आप बहादुर शाह जफर कह रहे थे, एक को नहीं, नहीं, उससे ये मुलाकात की आप बात क्या कर बात रहे कर हैं। दी आप? क्या आर्मी चीफ की हाँ, मुलाकात की बात कर रहे हैं? किससे मुलाकात? अब मैं बताता हूँ, चले आर्मी चीफ की बात कर रहे हैं आप? जी। उनका क्या ताल्लुक सियासत से? मुज़ाकरात जो टीम कर रही है उनका ताल्लुक है। देखें अब जो है नहीं, सीरियस बात करें, सीरियस बात। देखिए क्यों उन्होंने कल वजीर आज़म से मुलाकात करके एतमाद का उनको लेना पड़ा कि जी जनाब उन्होंने वो मुलाकात की। के अंडर में है ना, वज़ीर आज़म को बताया भाई ये बात हुई है। हाँ, देखिए ये पाकिस्तान जिस मुल्क का नाम है, पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट मिलके ही चलते हैं और दोनों की ही रजामंदी से कोई काम होता है। तो इस वक्त भी वही हो रहा है, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है ना, ये हर्ज है।
मैं तो नहीं समझता ये रजामंदी से अगर चल रहा है अच्छी बात है। देखिए नवाज शरीफ इमरान खान की रजामंदी से गए थे। जनाब क्या चीज, नवाज शरीफ जब बाहर जा रहे थे तो इमरान खान की मर्जी से गए थे? प्राइम मिनिस्टर कौन था उस वक्त? नहीं, खान साहब? पूछा उनकी मर्जी से गए थे? जजों की मर्जी से गए थे, हैं? जजों ने इजाजत दी थी। अच्छा अच्छा। हाँ, अदलिया की थे। नहीं, अभी आपने 2 लफ्ज 50 रुपए के उनके स्टैम्प कोई पेपर पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तो नहीं गए थे ना, अदलिया के कहने पे गए थे ना। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला था मुशर्रफ ने। लेकिन चार- पहली दफा जब नवाज शरीफ गए थे तो चार- एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे हाँ, गए बिल्कुल मैं थे, कह रहा 40 हूं। संदूक लेके। आप मियां आधा साहब- सच बोलते हैं ना, नहीं। अपने पसंद का सच मियां बोलते साहब हैं। 4 हफ्तों के लिए गए थे, 3.5 साल बाद आए। हाँ, उससे पहले 10 साल के लिए गए थे, नहीं, ये 9 4 साल के लिए हफ्तों के आए। लिए सुप्रीम कोर्ट में बोलकर गए थे, अभी तो फिर आए नहीं थे 4 हफ्तों। नहीं आए तो क्या हुआ कि किसने ना बुला उन्होंने लिया? बाद में आकर रिपोर्टें दिखाई कि मैं बीमार था वहाँ। हाँ, आज मैं यही सवाल क्या था, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से जाते हैं, तो मैंने बिल्कुल। ये पूछा कि अच्छा तो वहां तो मर्जी नहीं थी उसकी, मैंने यहाँ मर्जी आपको होगी बता दिया, कलमन के लिए इशारा काफी है। अदलिया के ऑर्डर पे गए थे तो किसकी? काफी है। अदलिया की मतलब अदलिया किसके कहने पे चलती है? आधा सच कह रहे हैं हमारे आधा सब प्रोग्राम पूरा में। सच बाकी कह आप देना, कह दें, पूरा सच बाकी- कह देना। बाकी आप कह देना। हम तो अपने एक ही नुक्ते पर मैं क्यों है। बोलूं? देखिए, मैं जिस नुक्ते पर आप आज किसी पहुंच रहे नुक्ते ना, पे नहीं है। जिस नुक्ते पर आप आज आ रहे हैं लाइन ना, के इधर भी खेल रहे हैं और लाइन को उधर भी खेल रहे हैं। जिस नुक्ते पर आप आज आ रहे हैं ना, यहाँ पर मैं पिछले आपको 1-1.5 साल से ये बात कह रहा हूँ कि जनाब ये मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं अच्छा जी, है ही अच्छा, अब नहीं। होगा क्या? मैं बार बार देखिए, आपसे अब कह इससे रहा हूँ, चलें जी। आज आप कह रहे हैं, मुज़ाकरात- मैं आज भी कह रहा हूँ मुज़ाकरात से ही मसला नहीं। नहीं, आज आप कह रहे हैं कि बहादुर शाह जफर है, हम तो पहले दिन से कह रहे बादशाह हैं, जफर इसलिए कह रहा हूँ, वो खुद अपना रोना रो रहे हैं। हम अच्छा, तो पहले अब- दिन से कह रहे हैं। अच्छा सर, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीटीआई ने मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शिरकत न करने का ऐलान कर दिया है। उसकी वजह वो कह रहे हैं कि जी जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बन जाता हम नहीं बैठेंगे आपके साथ। तो अब क्या होने जा रहा है, आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है? देखिए, हुकूमत अगर नहीं बनाती तो फिर वो दायरे एहतजाज का सिलसिला ही होगा या कुछ और होगा? नहीं होगा, ये जो मेरा तज़िया है ज़ाती में, मेरे ख्याल में ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे और 28 तारीख को इसका अगला दौर होगा। वो जब कमीशन नहीं बना रहे हो कह रहे हैं हम आएंगे नहीं। होगा ये कि एक और मुलाकात होगी, एक और मुलाकात पीटीआई होगी, ने मना कर फिर दिया। जेल में भी मुलाकात होगी, उसके बाद ये मुलाकात आगे चलेंगे और 2 में से शायद एक का कमीशन बन जाए और कुछ लोग रिहा हो जाए। न्यूज़ भी दे रहा हूँ आपको साथ साथ। चलो, और ये 28 तारीख से पहले होगा। सुनते रहे, मैं अब तक सुन रहा हूँ, मैं तो आप वही सुन बात अभी फिर दोबारा वो रिपीट कर देंगे 2 महीने बाद की जो मैं कह रहा हूँ। देखिए मेरे भाई, मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ, मैं आपसे पहले कहा था ये मुज़ाकरात उस तरह से आगे नहीं चलेंगे। उन्होंने जो टर्म्स दिए उस पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता, ये इधर से रजिस्ट करेंगे, ये रजिस्ट करेंगे, जुमला आएगा, रजिस्ट करेंगे, जुमला आएगा, इसी में 6 महीने गुजरेंगे। टाइम किलिंग अच्छा, पॉलिसी इसी दौरान बड़ी अहम चीज़ ये भी है कि महमूद खान अचकज़ई सीनियर सियासतदान है, उन्होंने ये कहा है कि जनाब इन तमाम मसाइल से निकलना है और सियासी इस्तेहकाम लाना है अगर पाकिस्तान में, तो कौमी हुकूमत 6 माह के लिए बनाई जाए, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी शामिल हों, जमात इस्लामी भी शामिल, तमाम पार्टीज दायरे कौमी हुकूमत के जब बाद नाम आता है तो हल ये है। और उससे कौमी हुकूमत ये भी है कि बारहा पाकिस्तान में इस हवाले से हम बात कर रहे होते हैं और जब भी कोई हुकूमत मुश्किल नज़र आती है तो फार्मूला यही पेश किया जाता है कि कौमी हुकूमत बना ली जाए। आपको भी लगता है अनीस मंसूरी साहब कि हल भी है ये इस वक्त? कोई हल नहीं है ये कौमी हुकूमत का। दर हकीकत कौमी हुकूमत से बढ़कर एक ही चीज़ हल है जो मैं हमेशा दोहराता हूँ, जमहूरी हुकूमत। जिस दिन यहाँ पर मुतवाज़ी निज़ाम ख़त्म होंगे, जमहूरी तो होगी, तमाम पार्टीज की नुमाइंदगी होगी। देखें जमहूरियत, ये मैं सेलेक्टेड का नहीं कह रहा, मैं इलेक्टेड की बात कर रहा हूँ। इलेक्टेड में और सेलेक्टेड में फ़र्क होता है। चाहे कोई भी जीते, कोई भी हो, और तो अगर इक़्तिदार हवाले कर उसको दें? पाकिस्तान की आवाम उसको अगर हवाले कर दें इक़्तिदार? बिल्कुल होना बैशर चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ हो आदमी। देखिए, मैं नहीं समझता कि हम हर एक को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करार दे देते हैं। हमने जिस तरीके से 2011 से खान पर मेहनत की, सही है, जिस तरह हमने दीगर लोगों पर मेहनत करते हुए आए, ये सब सिलसिला ख़त्म होना अब किस पर चाहिए। मेहनत हो रही है? अब पीडीएम पे हुई है, नहीं हुई है क्या? मुस्तकबिल में किसी कोई लीडर बनता नजर आ रहा है आपको? सिर्फ एक ही उसकी चीज़ कह मेहनत रहा हूँ, से? अपनी देखिए जिसको आवाम पसंद करे, मैं एक बार फिर कह रहा ये हूँ, तो दुरुस्त है आपकी बात। सही है, उसके अलावा नहीं होना चाहिए। मैं सेलेक्टेड किसी कौमी तो हुकूमत का सारी हिमायती बातें नहीं हूँ। इस मौजू पे साथ क्यों नहीं बैठ जाती? अहद कर लें भाई जनाब, हम जो भी जीतेगा उसका इक़्तिदार हवाले कर देंगे और हम चाहेंगे शफाफ इंतखाबात। इतनी तो अखलाकी हिम्मत किसी में भी नहीं है ना। इतनी अखलाकी हिम्मत होती तो फिर क्या बात थी। जनाब कह देते कराची में जिसको 47 दिया वापस करो, सिंध में जिसको दिया वापस करो, पंजाब में दिया वापस करो, खैबर पख्तूनख्वा में दिया वापस करो, बलूचिस्तान में दिया वापस करो, कह देते। एक हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है। तो आपके ख्याल में ये हुकूमत जो बनी हुई है प्राइम मिनिस्टर 47 वाली कहती है ना 47 वाली पोजीशन? है, ये मतलब पीटीआई ठीक बोलती है?
अब मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूँ, अच्छा। मैं अपने मौके से पीछे नहीं हटा। आप मुत्तफिक हैं? देखिए फिर किसका लीडर जेल में हुआ? मैं अपने मौके से पीछे नहीं हटा, मैं अपने मौके से पीछे नहीं हटता। मैं वो आदमी नहीं हूँ कि जो बार बार दूसरे दिन दूसरों नहीं, आज पे ऐसा फतवा हुआ। मत लगाया करो ना, खुद भाई आम मैंने करो। 47 की बात ही नहीं की ना, मैं तो 2018 को भी जाली कह रहा हूँ जब इमरान खान को वजीर आज़म बनाया था। मैं सन 2013 के इलेक्शन को भी जाली करार देता हूँ। मैं सन 2008 के भी एनआरओ के हुकूमत को गलत करार देता हूँ। मैं तो हर उस चीज को गलत करार दूंगा कि जो गलत है। हमने तो उसी तरीके से साकिब निसार की मुखालफत की थी, हमने उसी तरीके बंदियाल से की थी। हम अपनी बात से नहीं मुकरे। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा पाकिस्तान, और वो हैरत अंगेज कभी कभी बात कर जाते हैं मोहसिन नकवी के बारे में। उन्होंने कहा अमेरिका गए, में मुझे टीवी से पता चला, लेकिन भारत वो कह रहे हैं 35 पंचर से लेकर फॉर्म 47 तक सब फिर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर वहाँ से शुरू करें। कौन कह रहा है? वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। एक अजीब बात है, कभी भी जो है ना जो सर आप हो चुका नून लीग माजी के में, हर लीडर को अजीब कह देते हैं, ये यार, डार को भी कल तारीफ आपने कर रहे थे ख्वाजा आसिफ की, याद है? कल यहाँ क्या कह रहे थे? क्या बात बिल्कुल ठीक की है, आज कह रहे कि नहीं। देखे जब मियां कोई साहब को मानते आदमी हैं, आप नहीं सही मान रहे हैं। देखे जब कोई आदमी सही बात कहेगा तो मैं उसको बोलूंगा सही तो ये है। गलत जब बात इस की किस्म के बयानात की बात करेगा कि जनाब मकसद मुल्क की बिल्कुल पीछे ले जाने वाली बात कर रहे हैं, आगे चलें जी, आगे चलने की बात करें। अब कहाँ ले जाएंगे? इस तरह मुल्क चलते हैं, इस तरह मुल्क तरक्की करते हैं, इस तरह नहीं होता जी। आगे जाया जाता है, आगे बढ़ने के लिए मुज़ाकरात करने पड़ेंगे और मुज़ाकरात होंगे तो ही इस मसले का नहीं, वो हल कह रहे हैं निकलेगा। कमीशन बनाना है तो फिर 35 पंचर पे बनाए, फॉर्म 47 पे इस बनाए, सब पे बनाए। मतलब क्यों भाग रहे कमीशन बनाने से यार? अगर जब ये बोलूंगा तो इधर से फतवे आने शुरू हो जाएंगे। बना दें, चलो 9 मई में नहीं बन सकता, ओके। अच्छा, ये नून लीग भाग रही है? हाँ, अच्छा, नून लीग नहीं भाग रही सर, मैं पहले कह रहा हूँ नून लीग की कोई हैसियत ही गवर्नमेंट नहीं है। किसकी है? प्राइम मिनिस्टर कौन खुद है? भी कह रहे हैं नून भाग लीग ज्यादा की कोई हैसियत ही नहीं है। मैं बार तो बार भाई ये आपसे क्यों कह रहा इनके हूँ। बयान सुबह से शाम तक नून लीग के लीडरों के आते रहते हैं? शजील इनाम मेमन भी दे रहे हैं, बोल देना दें, बोले रोज आ रहा है टीवी नहीं पर नहीं देना headline। चाहिए। वो अकेले थोड़ी दे रहे हैं, जरा अच्छा, देखिए एक ना बड़ा कौन कौन अहम दे रहा मसला है। नहीं, तालीम के उधर हवाले नहीं से आ रहा, दरपेश कोई है। बयान- उधर से कोई सा बयान नहीं आ रहा। हाँ? तालीम के हवाले से मैं अभी दिखाऊं आपको, अभी की तमाम टीवी चैनल्स की हेडलाइन देख लें 9 बजे की। सर एक और चीज़ बड़ी अहम है, मैं चाहता हूँ ज़रा तालीम पे सबसे कम बात ये आज होती है। एक सेहत के निजी हवाले टीवी के प्रोग्राम में आज कुछ हुआ है, नहीं, उस पे बात उसके- करें, उस पे उस पे मूड बात- में है ये, उसमें हम बात लेकिन करेंगे। मेरे भाई मैं तब से उसमें बात करेंगे, ये सिलसिला ये जाहिर है। पीटीआई का हमेशा नहीं अंदाज रहा है, वरना पार्टी- पीटीआई का हमेशा अंदाज नहीं रहा है, वरना नहीं धमकी समझे। धमकी पीटीआई का अंदाज रहा है हमेशा। हम ये करो वरना, हम ये करो वरना। देखिए, आज एक निजी अंदाज टीवी ही के पीटीआई का प्रोग्राम है। में पंजूथा साहब और अख्तियार वली नून लीग से इनका ताल्लुक है, उन दोनों की हाथम पाई होगी। दोनों पढ़े लिखे आदमी हैं और टीवी प्रोग्राम में अपने अपने लीडरान के हवाले से बात करते करते यहाँ तक इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए कि बात हाथापाई तक पहुँच गई। हम बात किया करते हैं कि ये वो लोग हैं जनाब सियासत कर रहे हैं, एक ज़ाहिर माहिर कानून और दूसरे KPK के सीनियर रहनुमा है नून लीग के इख्तियार वली साहब, और दोनों को ज़ाहिर जिस तरह देखा हमने और वो वीडियोज़ वायरल हो गई। सर ये कहाँ पहुँच गई है सियासत? देखिए वो तो पहुंच गई। मैं कह रहा था मेरे भाई ने जब उस वीडियो को कई दफ़े देखा और बड़ा मुतासर होकर आज ये कोशिश कर रहे हैं, मेरी तरफ से आप ना ही समझे ना, ऐसे इधर से कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, सीरियस पॉइंट ये है कि बहुत शर्म की बात है, बहुत अफसोसनाक वाक़या है, और ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी हमने कई लोगों को कादर देखा। मंदोखेल साहब को लेकिन चांटे मारे थे अफसोस- फिरदौस, हाँ, और उस वक्त अगर कोई आशिक एक्शन अमान हो साहब जाता, उस वक्त कोई एक्शन ऐसा सख्त हो उससे जाता पहले भी बहुत दफ़ा हुआ। तो कभी ना कभी आपको एक्शन लेना पड़ेगा, वरना ये वाक़या फिर नहीं, ये जो हम गुफ्तगू अमूमन किया करते हैं नवेद ज़ुबैरी साहब के, ख़ासतौर पर अनिस मंसूरी साहब, कि जी वो टीवी पर तो ज़ाहिर है आकर सिर्फ ड्रामेबाजी हो रही थी, लेकिन हमने देखा हाथापाई तक हो जाती है लोगों में, गालम गलोच से बात आगे निकल कर, यानी फ्रस्ट्रेशन कहें इसको या कहाँ ले आए हैं लोग हमें? भाई शेर अफजल मरवत और मुस्लिम लीग नून वो के लड़ाई- रहनुमा, नहीं उसके बाद दोनों टूर पे साथ गए, नहीं तो फिर ये अभी टूर पे दोनों साथ गए हैं। सर अच्छी बात दोस्ती होगी, लेकिन ये रवैया क्या है? ये देखिए ये रवैया, मतलब दलाइल से गुफ्तगू करें टीवी बैठ कर आप। देखिए ये रवैया हमारे यहाँ सियासतदानों का या मीडिया का हमेशा से रहा है। फिर क्यों कहते हैं लोग आम कारकुनान को, पीटीआई के या पीपल्स पार्टी या नून लीग के, भाई ये देखें तरबियत कैसी कर रहे हैं, खुद क्या है? देखिए अवामी ड्रामा हमेशा होता है, अवाम के सामने किया जाता है। ये जो पीटीआई के लोगों ने कल और आज और परसों एहतजाज किया, क्या आपको लगता है कि ये एहतजाज बिल्कुल सॉलिड एहतजाज था? आज के बाद पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM के लोगों के घर नहीं जाया जाएगा, हाथ नहीं मिलाया जाएगा, ऐसा नहीं है ना, सब मिलता है। देखिए ये जो अवामी तौर पर पेश किया था कि अवाम के सामने इमेज, और फिर ये नौबत आ जाती है जब ज़ाहिर है आप एक तलखियाँ बढ़ाते हो तो फिर हाथापाई का मामला हो जाता है। इसे आप रोक नहीं सकते। ये हमने असम्बलियों के अंदर भी देखा, ये हमने टीवी चैनल्स पे भी देखा। मसला है कि सियासी तरबियत ऐसी, और फिर आपको देखें
جب ان کی لڑائی ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ان کو ہیرو تسلیم کر لیا جاتا ہے, واہ واہ, ہر پارٹی اس کو اپنا ہیرو تسلیم کر لیتی ہے. یہ رویہ درست نہیں. بالکل غلط ہے. بلکہ میں کہتا ہوں پولیٹیکل پارٹیوں کو چاہے جو بھی سکاس دیں ان کا لیڈر اس قسم کی حرکت کرے اس پہ کم از کم 5-6 مہینے کے لیے پابندی لگائیں کہ آپ میڈیا کے کسی ٹاک شو میں نہیں جائیں گے. اس کے بعد ہی یہ چیزیں رک سکتی ہیں, کیونکہ قانون تو حرکت میں آئے گا نہیں, وہ اتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں, ان پہ ایف آئی آر تو گھٹے گی نہیں. تو بھائی کم از کم پولیٹیکل پارٹیوں کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ان کا جو بھی نمائندہ ٹی وی پہ عوام کی پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہے اس کو اتنی تہذیب, تمام پارٹیز کے لوگ لڑ چکے ہیں. ان کی تہذیب ان کو نون سکھائی لیگ کے جائے. عفنان صاحب, وہ پی ٹی آئی کے افضل مروت صاحب, شیر عبد المروت, پیس پارٹی کے مندو خیل صاحب, پھر دوسرا عاشق ایوان صاحبہ, آج پنجوتا, اور نون لیگ کے اختیار ولی. اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ لڑے. پولیٹیکل پارٹیوں کو اس بات پہ ایکشن لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پارٹی کے لیڈران کو اس بات پہ ایکشن لینا یعنی اس میں کم از کم یہ ہے کہ پڑھے لکھے ان کے پاس لوگ ہیں جو ٹی وی پہ نہیں لڑتے. جی پولیٹیکل پارٹیوں بہت دیر بعد جواب آ رہا ہے آپ کی جانب سے. بڑا سوچ بچار کے بعد آپ پولیٹیکل بیان دے رہے پارٹیوں ہیں. کو اس بات پہ اس کے بعد تربیت ہے ان کے والوں کی کہ کس طرح بات کرنی ٹی وی پر. ان کی پریس کانفرنس کی تربیت اور ان کے مان بھی رہے, ایک تو فیور دے ان میں کو. بتانا نہیں چاہتا کہ ٹی وی پر بات ہو رہی ہے. ٹی وی پر بھی پریس کانفرنس آ رہی تھی اور وسیم اختر صاحب تھے سر, اور وہ ڈاکٹرز کی نواز بات کر شریف رہا کے بارے میں جو بتا رہے تھے ان کے گھر پہ ریٹ میں کیا کیا نکلا, وہ تو اخبار میں رپورٹ ہوا تھا. تاریخ خالد کا جعفر آج نون لیگ کا بیٹھا ہوا, انہوں نے کہا تھا وہ کس باتیں قسم کی دوائیں تھیں, وہ تو اخبار میں بھی چھپا ہے نا. ہاں, لیکن یہ باتیں بھی عوام کے سامنے نہیں ہونی چاہیے. یہ میں نہیں سمجھتا یہ تہذیب کے دائرے میں ہے. پولیٹیکل پارٹیوں کو میں پھر بولوں گا پولیٹیکل پارٹی کی لیڈران کو ایم کیو ایم کا میڈیا سینٹر جس طرح سے تھا کنٹرول, اور ایک ایک چیز مطلب جس طریقے سے ان کے لوگوں کی تربیت, جس کے لوگ ان کے بٹھائے جاتے تھے, جوان تھے آپ بھی, وہ تو بھائی لباس اور وضع تک دیکھتے تھے کہ کیا لباس پہن کر جانا ہے اور کیا جانا ہے. چاہیے ہر پارٹی کو چاہیے جو بھی لوگ ان کی نمائندگی کریں وہ تہذیب و تمدن ان کو واحد پتہ میڈیا ہو. ہاؤس تھا جہاں پر باقاعدہ ہر چینل فون کر کے گیسٹ ان سے پوچھتا تھا, وہ بتاتے تھے فلاں جانا ہے. باقی ہم نے نہ نون لیگ میں دیکھا, نہ پیپلز پارٹی میں, نہ پی ٹی آئی میں. ہاں یہ بات ہے, ایم کیو ایم کا میڈیا سینٹر بہت مضبوط ہوا کرتا تھا. اور میں وہی کہہ رہا ہوں, اور جنہیں بھیجا جاتا تھا یہ بھی دیکھا جاتا تھا کہ انہیں گفتگو کس طرح سے کرنی ہے, کس لہجے میں کرنی ہے اور کیا کرنا ہے. باقاعدہ ان کا ایک وہ سلسلہ تھا, بہت زبردست سلسلہ تھا. وہ صبح کی ہیڈ لائن بھی چینج کرا سکتے تھے. اتنا مضبوط سلسلہ تھا کہ وہ بتاتے تھے کہ کس ٹائم پہ کون سی خبر چلے گی, آج ہیڈ لائن کون کی ڈبل ہوگی کہ ٹرپل ہوگی. اتنا وہ تھا, وہ بتاتے اس ٹاک شو میں یہ آدمی آئے گا, اس کے علاوہ یہ نہیں آئے گا. اور اگر کچھ بولتے تھے تو بولنے کا آج تو بول دیا, دوبارہ بولو گے, غصہ کیوں کر گئے. مطلب تعریف کی حد تک میں برداشت ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ کہتے ہیں کیا کرتے ہیں, دیکھیں ان کی تعریف نہیں کر رہے ہم تو, میں نے ایک کلیکٹیولی ایک بات بولی, تمام پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ کو چاہیے جو لوگ بھی ان کی نمائندگی کریں ان کو وہ بتائیں کس طریقے سے نمائندگی کرنی ہے, اور کوئی جو ان لوگوں کو لکیر موقع کراس دیں, کرے اس کو 6-7 مہینے کے لیے آف کر دیں. ایک آپ بھی جانتے ہیں کہ ان لوگوں کو صرف جانا چاہیے جو پارٹی کے منشور کے حوالے سے جانتے ہوں, جن کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے منشور کیا, آگے بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. آج کل تو وہ آ جاتے ہیں جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے, بس آ جاتے ہیں, پتہ ہوتا نہیں, ان سے کوئی پیچھے سوال کرے تو سینیٹر بھی تو پارٹی ایسے بنا دی تھی, ویسے لے کے سنا ہے میں نے. آپ تو جانتے ہیں ان چیزوں کو. اگر ایسا کرتی ہے تو غلط کرتی ہے, نہیں کرنا چاہیے. میں الزامات نہیں لگاتا جب تک ثبوت نہیں. آپ کو پتہ ہے ان باتوں کا. سنی سنائی باتیں ہیں, سنی سنائی باتوں پہ میں تبصرہ نہیں کرتا. دیکھیں صحافتی ذمہ داریاں بھی کچھ ہوتی ہیں. ہیڈ لائن چینج کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, وہ تو ثبوت تھا. دے آج کوئی ثبوت ان کے بارے میں بات کرتی ہے آپ نے. نہیں, ہر میڈیا ہاؤس نے سنی سنائی ہے نا بھی, یہ تو سنی سنائی ہے, یہ سنی سنائی ہے. میڈیا ہاؤس ان کے بارے میں بول رہے ہیں پیسے لیے, یہ دیکھی دکھائی ہے, سنی سنائی نہیں ہے. آنکھوں دیکھی بتائیں, نہ کریں. اچھا جی, آپ بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی ایجوکیشن کے حوالے سے. سندھ میں خاص طور پر بڑا بحران ایک آ گیا ہے جناب, وہ یہ ہے کہ بیوروکریٹ اور نان پی ایچ ڈی وائس چانسلر لانے کی کوششوں کے خلاف آج بھی 5ویں روز یعنی کہ سندھ کی جامعات میں تدریسی عمل معطل رہا, اور جمعے کو بھی تدریسی عمل معطل رکھنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. اور اساتذہ نے جامعہ کراچی سے جامعہ این ای ڈی تک احتجاجی واک کی, دھرنا بھی دیا. سر کیا کہیں گے, بیوروکریٹ, نان پی ایچ ڈی, ان کو وائس چانسلر لانے کی جو بات ہو رہی ہے, بات کیا ہو رہی ہے بلکہ فیصلہ ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں واپس کریں. دیکھیں میرے خیال میں یہ فیصلہ بہت غلط ہے. کسی بھی جس کا اس ادارے سے تعلق نہیں ہے, کسی جامعے سے, اس کو آپ لا کے اس جامعے کا ہیڈ بنا دیں. وہ اس کی تعلیمی قابلیت کا کچھ پتہ نہیں ہے, پی ایچ ڈی بھی, تو آپ تو کہہ رہے ہیں پی ایچ ڈی نہیں ہے, اس کا ہٹایا, ماسٹر بھی ہے کہ نہیں ہے, وہ اس قابل ہے کہ جامع جو بھی جامع ہو
اس کا وائس چانسلر بنے، یہ بہت زیادتی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی جامعہ یہ مانے گی۔ بالآخر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے اور یہ قانون واپس ہوگا۔ میں اس قانون کے مخالفوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ علی 17 سال ہو گئے موجودہ صوبائی حکومت کو، اور صوبائی حکومت میں جو یونیورسٹیز اینڈ بورڈز کا ڈپارٹمنٹ ہے جس کی منسٹری بھی ہے وہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے پاس ہے۔ اس کی جو سرچ کمیٹی بیٹھتی ہے، حیرت انگیز طور پر گزشتہ 17 سالوں میں، اب اگر آپ آ کر اس کی نوبت کو یہاں دیکھیں کہ 7-8 سالوں سے تو یہ حالت ہو گئی کہ کئی اہم یونیورسٹیز کے اندر چانسلرز موجود ہی نہیں ہیں۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ جو وی سیز لکھوائے گئے اس میں سے نیپوٹزم اور ہر جگہ پر اس کا خیال رکھا گیا، یہاں تک کہ کچھ بڑے ناموں کی بیگمات کو اس حد تک نوازا گیا کہ جناب بڑے بڑے عہدے تک دے دیے گئے جو کہ اس کی کوالیفائی ہی نہیں کرتی تھی۔ ظاہر جب معاملہ یہاں پر آ کر رکتا ہے کہ جناب آپ یہ ساری صورتحال کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور پھر اب آپ کو اس 6.5 کروڑ کی آبادی میں پی ایچ ڈی ڈاکٹرز اور اس سے وابستہ لوگ نہیں مل رہے، بلکہ آپ بیوروکریٹ سسٹم کو لگانا چاہتے ہیں۔ بیوروکریسی سے جاتے ہوئے کس طرح انوالو کر دی؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، لیکن کیوں آپ کر رہے ہیں؟ اچھا ہم بات کر رہے ہیں سیدھی یہ وزیر اعلیٰ سندھ کا کام ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کے انڈر میں یہ منسٹری آتی ہے، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے جس طریقے سے آپ دیکھیں نا کئی جامعات میں موجود ہی نہیں ہیں چانسلرز، صحیح یہاں پر ابھی سے نہیں، گزشتہ کئی سالوں سے پرابلم چل رہی ہے۔ جو سرچ کمیٹیاں بیٹھتی ہیں وہ جو فیصلہ دیتی ہیں اس میں جن لوگوں کو سلیکٹ کرتی ہیں ان سلیکشن پر سوالات ہیں۔ آج بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کئی یونیورسٹیز کے آپ کو چانسلرز اٹھا کے دیکھ لیجئے تو کچھ آپ کو بڑے اہم شخصیات کی دوست ملیں گے، کچھ بڑے شخصیات کی بیگمات ملیں گی، دیکھ لیجئے۔ بڑا یہ جناب المیہ ہے ہمارے یہاں جو بیوروکریسی سے آپ جامعات کو نہیں چلا سکتے۔ جامعات کو کوئی جیسا ہوتا ہے کہ سینئر ترین پروفیسر ہوتا ہے اور وہ پی ایچ ڈی کے ساتھ ساتھ اس کی تحقیق کے اس نے پیپرز بھی لکھے ہوتے ہیں، اس کو ہی بنایا جاتا ہے، اور سینئر موسٹ کے ہی 3 نام جاتے ہیں، اور کبھی ایسا چلا جاتا تھا تو کورٹ میں چیلنج بھی ہوتے دیکھا ہم نے، اور یہ سب چیزیں دیکھی۔ اب تک تو نہیں لگا تھا، جامعہ کراچی کی میں جو زیادہ انیشیٹو ہو رہا ہے لگانے کی شاید کوشش کی جا رہی ہے، وہاں آج تک تو کوئی نان پی ایچ ڈی نہیں بنا، اب شاید کوشش کی جا رہی ہے جس کی شدید مذمت ہو رہی ہے، اور میں نے پہلے ہی بول دیا کہ میں اس کے مخالفت میں کھڑا ہوں، یہ قانون نہیں ہونا کون چاہیے۔ کرنا چاہ رہا ہے جامعات میں جو ہے کون لانا چاہ رہا ہے؟ جامعات میں نان پی ایچ ڈی کو چانسلر نہیں لگانا چاہیے۔ تو وجہ کیا ہے اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں؟ مراد علی شاہ اب دیکھیں جو بھی ہے، میں نے کہا میں اس دوسری طرف کھڑا ہوں، میں اس میں اگر یہ مراد علی شاہ بھی ہیں شامل ہیں، جو بھی شامل ہیں، میں دوسری طرف کھڑا ہوں۔ آپ جامعات کو بیوروکریسی سے نہیں چلا سکتے، رجسٹرار کی حد تک چل جاتا ہے، رجسٹرار ایک بیوروکریٹک سیٹ ہوتی ہے، وہ بھی عام طور پہ جامعے سے اچھا ایک انٹرنیشنل خبر شامل کرتے ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں مختلف مقامات پہ جو آگ لگی اسے بجھانے کی کوششیں تو ہو ہی رہی تھیں، اس حوالے سے ایک اہم انکشاف اب ہوا ہے۔ امریکن میڈیا یہ کہتا ہے کہ جی کوششوں کے دوران جب آگ بجھانے کی کوششیں ہو رہی تھیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو آتش زنی کے متعدد واقعات سے بھی نمٹنا پڑا، اور حکام نے آتش زنی کے الزام سے کم از کم 8 افراد کو انہوں نے گرفتار کیا ہے، جو متاثرہ علاقوں میں درختوں، جھاڑیوں، پتوں، کچروں کو بھی وہ آگ لگا رہے تھے، اور ظاہر جس کی وجہ سے آگ زیادہ پھیلی اور تباہی پھیلانے سے وہ لطف اندوز ہوتے رہے اس طرح کے لوگ۔ سر اب پتہ چل رہا ہے آہستہ آہستہ کہ اس کو پھیلانے میں لوگوں نے بھی کچھ کردار ادا کیا ہے، جس کی وجہ سے 8 لوگ پکڑے بھی گئے ہیں۔ دیکھیں یہ جو لاس اینجلس کی آگ لگی تھی جس سے اتنا بڑا 40,000 میرے ایکڑ خیال رقبہ، میں کہتے ہیں گریٹ فائر آف لندن کے بعد سب سے بڑا مالی نقصان جو ہے یہ ہوا ہے، اور اب یہ جو بھی وجوہات دیتے رہے بہت بڑا علاقہ تھا یہ، بجھانے کی اپنی ناکامیوں پہ سے ہو سکتا ہے پردہ ڈال رہے ہوں، کتنے ہی ہیلی کاپٹر اور سینکڑوں پلینز کے بعد بھی وہ نہیں بجھا پائے۔ تو میں نے تو کہا تھا، میرے بھائی نے نہیں مانا تھا کہ یہ آگ تبھی بجھے گی جب جو آگ یہ دوسرے غزہ میں لگا رہے ہیں جب بجھے، سیز فائر ہوا ہے آپ دیکھیں اس کے بعد ہی آگ بجھی ہے۔ اب یہ چیز کرتے رہے، کچھ اللہ تعالیٰ کے بھی کام ہوتے ہیں، کچھ مکافات عمل بھی ہوتا ہے، دوسرے کے گھروں کو آگ لگاؤ گے، دوسروں کو بے گھر کرو گے، دوسرے سردی میں دوسرے کے بچے سکڑ رہے ہوں گے تو تمہارے بچے تھوڑی اس میں سوئیں گے، ادھر بھی لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے۔ سر یہ بات لاجیکلی تو ہے بالکل، یہ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں اسلامی ٹچ دے رہے ہیں جان بوجھ کے؟ نہیں میں ٹچ نہیں دے رہا، میں بتا رہا ہوں یہ ہوتا ہے مکافات عمل جو آپ لوگوں کی عقل میں نہیں آئے گا، لیکن کچھ قدرت سے یہ کچھ قدرتی آفات ہوتی ہیں۔ کیوں کہتے ہیں قدرتی آفات؟ گاڈ ایکٹ، ان لوگوں نے بھی لکھا، سارے نیوز پیپر ہیں، دس از دا گاڈ ایکٹ۔ تو یہ لاتے رہیں گے، فزکس، بایولوجی، کیمسٹری، میتھمیٹک، بجھا لو اس سے آگ۔ کب بجھی؟ جب دوسری کی آگ بجھی۔ دیکھیے یہ بڑا فرق ہے، صحیح ہے، یہ جب کسی کے پاس دلیل نہیں ہوتی نا
تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ سامنے والے کو کافر قرار دے کر خود مسلمان ہونے کا ثبوت دے دے. میں نے کسی کو یہ دلیل ہے نا, یہ کہ نہیں آپ نہیں مانتے کہ جناب یہ بھائی ایک سیدھی سی بات ہے. اس وقت پورے آپ دیکھیے کہ وہاں پر گزشتہ 5 جب جولائی کے بعد سے 5 ماہ تک برسات نہیں ہوئی, وہاں پر جو صورتحال تھی درخت تمام خشک ہو چکے تھے, وہاں پر ٹیمپریچر جو ہے وہ 1.5 ڈگری سیلسیس بڑھ چکا تھا. اس ساری صورتحال میں صرف یہ معاملہ یہاں نہیں ہوا, پچھلے دنوں آسٹریلیا کے اندر بہت خطرناک قسم کے واقعات رونما ہوئے ہیں. اور ہم اگر قدرت نے یہ ماحول بنا دیا تاکہ آگ کا ایک جواز ہو جائے, ایسا نہیں ہے کیا؟ دیکھیں علی ہماری غلطیاں ہیں, دیکھیے علی ہماری غلطیاں ہیں, اور ہم نے جو ایک اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام دیا ہوا ہے, ہم نے یہاں پر سارا مسئلہ یہ کیا ہوا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے یہاں پر اس وقت انوائرمنٹ کو نقصان پہنچایا ہوا ہے اور گلوبل وارمنگ کی جو سچویشن ہے اس کا یہ نتیجہ ہے. دیکھیے ہم نے اس نظام کو خراب کیا ہے, اگر ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے. یہ بات اگر وہاں پر ہوئی ہے, سیلاب سے پاکستان بھی متاثر ہو رہا ہے, پاکستان میں بھی یہ صورتحال بن رہی ہے, انڈیا متاثر ہو رہا ہے, چین متاثر ہو رہا ہے, پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے. ہمیں اس وقت سنجیدگی سے یہ بات دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھیے ہم مانیں یا نہ مانیں, اس وقت آپ سیاسی جماعتوں میں اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھیں, یہ واحد اس وقت سیاسی جماعت ہے جو گلوبل وارمنگ پہ بہت زیادہ بات کر رہی ہے اور ایکٹ بھی کر رہی ہے. ہمیں سنجیدگی سے یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس وقت جو دنیا کے اندر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہے, اس وقت سندھ کا ایک بڑا حصہ سمندر کی نظر ہو چکا ہے. جو سیلاب کی صورتحال ہے, ہم 2022 کے سیلاب سے آج تک نہیں نکل پائے. پوری دنیا تیزی کے ساتھ, اور ہمیں اس میں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان معاملات کو صرف یہ کر دیں گے کہ جناب یہ حماس کا معاملہ, اس کا معاملہ, اس کا معاملہ, اور ہم کہیں گے جو سائنٹیفکلی بات کرے گا جناب یہ تو کافر ہو گیا, تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں. پروگرام کے آخر میں کھیل کی خبر شامل کرتے ہیں. چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستانی اسکواڈ میں شامل ممکنہ کھلاڑیوں کے نام اب سامنے آ گئے ہیں, اور 8 ظاہر فروری سے چیمپئنز ٹرافی ہونی ہے, اور جو نام سامنے آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جناب کے محمد رضوان, بابر اعظم, کامران غلام, سلمان علی آغا, طیب طاہر, عرفان خان, محمد حسنین, نسیم شاہ, شاہین افریدی, حارث رؤوف, برار احمد اور سفیان مقیم اسکواڈ کا حصہ ہوں گے. سر بہتر اسکواڈ کا اعلان, اگر یہی نام ہے ممکنہ نام, تو بہتر ہے, کیونکہ اس میں سائیں ایوب کا مسئلہ ہے کہ فٹنس فی الحال نہیں ہے, انجری کا شکار ہے وہ. دیکھیے جو نام آپ نے لیے بہترین نام ہے, اویلیبل لوگوں میں سے بہترین نام ہے, اور یہی وہ لڑکے ہیں جو پچھلے 3-4 سیریز آپ کو مسلسل جتا رہے ہیں, جیتے ہیں پاکستان نے. سیم کی شمولیت اس کی فٹنس سے منسوب ہے, اور ہم سب کی دعا ہے کہ وہ فٹ ہو جائیں, پاکستان کی اسکواڈ کا ایک اہم حصہ بنے. مضبوط اسکواڈ کا اعلان لگ رہا ہے, اسی طریقے سے ہوگا, اور کوئی نیپوٹزم نہیں ہوگا. اب تک تو یہ نام میرے خیال میں بہترین اویلیبل لڑکوں کا ہے. اچھا جی, جاتے جاتے ایک انٹرنیٹ خبر شامل کر لیں, اور انڈیا کے سٹار ہیں جی راکھی ساونت. گانے سنے ہوں گے آپ نے, اکثر آئٹم سانگ کرتی ہیں آپ نے, تو اس دن بتا بھی رہے تھے آپ یہ کون سا گانا ہے, تو مجھے بھی نہیں پتا تھا, لیکن بہرحال راکھی ساونت نے وسیم اکرم کے ساتھ آئٹم سانگ کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے, اور مزید وہ یہ فرما رہی ہیں کہ جی میں دوسری شادی اس دبئی میں کسی پاکستانی لڑکے سے کروں گی. جناب راکھی ساونت, دیکھیں راکھی ساونت کے اندر ایک گٹس ہیں جو کہ ہمارے سندھ کے گورنر میں بھی ہیں, خبروں میں رہنا جانتی ہیں, وہ بھی خبروں میں رہنا جانتے ہیں. کامران ٹسوری صاحب کو راکھی ساونت سے ملا دیا آپ نے. خبروں میں دیکھیں یہ عوامی آدمی ہے کامران ٹسوری, وہ آئٹم, یہ بھی آئٹم سانگ کرتے ہیں, وہ آئٹم کرتے ہیں, آئٹم سانگ کرتی ہیں. خبروں میں رہنا جانتی ہیں, وہ بھی خبروں میں رہنا جانتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ بات بولی کہ میں کسی پاکستانی سے شادی کروں گی, تو یہ انڈیا میں ایک بڑی خبر ہوتی ہے. آئٹم سانگ کر رہی ہے وسیم اکرم کے ساتھ آئٹم سانگ, تو یہ خبر بن گئی. یہ سوال اس کو انہوں نے ٹویٹ جس وقت کیسے لگے گی وسیم اکرم کے ساتھ آپ؟ بہت اچھی لگے گی. اچھا تصور کر لیا آپ نے, اچھی لگے گی. آپ کی بھی خواہش ہے ملنے کی ان سے؟ میری خواہش ملیں گی تو مل لوں گا. آپ تو مل لیتے ہیں ہمیشہ کوئی خاتون کا ہے. جی آپ بتائیے. دل نہیں توڑتا یار. آپ نے نہیں توڑا اتنا دل نا, آپ نے بھی توڑا کبھی؟ بھائی میں راکھی ساونت کو واقعی میں دل توڑا ہی توڑا, نہیں جانتا, نہیں پہلے بتائیں دل آپ نے توڑا ہی توڑا ساونت کا گانا صحیح, آپ ڈائریکٹ آپ نے کہا کہ راکھی ساونت کے گانے نہیں, آپ نے دل توڑا نہیں توڑا کسی خاتون کا اکثر یا نہیں؟ نہیں مجھے نہیں توڑا کہ ایسا کبھی ہوا ہو. اپنی طرف سے آپ نے کوشش کی نہ ٹوٹے, لیکن ہو سکتا ہے ٹوٹ گیا ہو. ارے بھائی کوئی واقعہ ایسا ہی نہیں, تو مطلب کیا مطلب زبردستی اس کو کریکٹ کریں گے. لیکن جہاں تک بات ہے بھائی راکھی ساونت کی, اور انہوں نے جو گورنر صاحب کا ذکر کیا, لیکن کہاں ملا ہے جا کے؟ میں تو حیران ہو گیا. میں کیلیفورنیا کے شاید کسی گورنر کی بات کریں گے, آپ نے تو سندھ کی کر دی. آپ نے جو ہے وہ سندھ کے گورنر کا جس طریقے سے ذکر کیا ہے,
मेरे ख्याल से ये बड़ी अजीब सी बात है, ये क्लिप मेरे ख्याल से गवर्नर साहब को जाना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने राखी सावंत के साथ मिलाया आपने। गवर्नर साहब के साथ जिस तरह मिक्स किया है। दोनों खबरों में रहना जानते हैं। वो गाना गा देती हैं कांटा लगा रे, ये घंटा लगा रे। अंदाजा करें, दोनों घंटा लगा अंदाजा करें, घंटा लगा और कांटा लगा, कहाँ मिलाया आपने? आप देखें दोनों की खबरें कितनी ज्यादा भाई मैं आती तो है। कह रहा हूँ कि ये जो पूरा वो क्लिप कोई है ना, ऐसा बयान दे देते हैं जो हिट हो जाता है, वो भी कई ऐसा बयान दे देती है नहीं, हिट गाना हो कौन जाता सा है। इन्होंने ये इसको मैच खबरों किया? में रहना जो लोग कांटा जानते हैं लगा ये और उनका ही घंटा है। लगा, अच्छा कांटा लगा और घंटा लगा, ये गाना आपने क्या मिलाया वाह, सर? वाह, अब वाह, मजे की बात ये है, मेरे भाई तो राखी सावंत को पहचानते ही नहीं नहीं, मैं है। नहीं पहचानता, वाकई में नहीं पहचानता, अपने लेकिन नहीं आपने पहचाने। जो अपने मिसाल नहीं दिए ना, पहचाने। आपने जो मिसाल दिए, नाम नहीं पूछते कांटा लोग, लगा कौन और है? कांटा लगा और घंटा लगा, ये मेरे ख्याल से गवर्नर नाज़रीन यही खत्म कर देते हैं, क्योंकि गवर्नर हैं। साहब पे बात आ गई है, क्योंकि हमारे पसंदीदा गवर्नर हैं सिंध के, बड़े जनाब बेहतरीन काम करने वाले तारीफ आदमी। भी की है उनकी। अपनी जिस तरह तारीफ, सर ये तारीफ की, इसको तारीफ की थी। तारीफ की है ना। सर बहुत शुक्रिया, मेरे दोनों मौजूद मेहमान नाज़रीन, था हमारा आज का प्रोग्राम, कितना पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स का मेरे इंतजार। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त। मौलाना निगहबान।